السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں UCP ٹی وی اور میں ہوں حمزہ جاوید۔ پاکستان کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ معیشت کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کا معیشت کا مسئلہ اس حد تک ہے کہ تقریباً پچھلے 4 سے 5 سالوں میں ہر 6 ماہ بعد ہمیں یہ فکر لاحق ہو جاتا ہے کہ ہمارا ملک کہیں پر ڈیفالٹ نہ کر جائے، اور جو تحقیق لوگ کرتے ہیں اور بہت لوگ تجزیہ کار بھی یہ بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو مسئلہ ہے وہ بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ ہے۔ اگر میں آپ کو 1947 میں لیے چلوں، جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو پاکستان کی آبادی تقریباً 3 کروڑ اور 25 لاکھ تھی، اور آج جب 2023 کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی آبادی تقریباً 25 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عرفان علی فانی صاحب، جو کہ تجزیہ کار بھی ہیں اور انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں PhD کی ہوئی ہے اور محکمہ تعلیم میں یہ معلم بھی ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور شروعات ہم اپنے ایک بیسک سے سوال سے کرتے ہیں۔ کیا آبادی کا بڑھنا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، اگر تو پاکستان کے اندر بے روزگاری اس وقت موجود ہے، اگر پاکستان کے اندر اس وقت بھوک افلاس ہے، اگر پاکستان میں اس وقت آپ ہاسپٹلز میں جاؤ تو ایک بیڈ کے اوپر آپ کو 6 لوگ نظر آ رہے ہیں، اگر آپ سڑکوں کے اوپر اوور برج اور انڈر پاسز بنانے کے باوجود بھی جو ٹریفک کا ازدحام جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اگر پانی کی قلت کا آپ شکار ہیں، اگر انرجی کرائسس کا آپ شکار ہیں، جتنے بھی میں نے یہ مسائل کی طرف نشاندہی کی ہے، یہ سارے کے سارے مسائل اولادیں ہیں اس ماں کی جس کا نام آبادی کا بڑھنا ہے۔ آبادی سب مسائل کی جڑ ہے۔ آئی وڈ سے اٹ دا مدر آف آل پرابلمز ان پاکستان۔ اور پوری دنیا کے اندر جب ہم آبادی کے بڑھنے کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی خطہ ارضی پر محدود وسائل اور وہاں پہ موجود جو افراد ہیں، جب ان کی تعداد میں عدم توازن ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں آبادی بڑھ گئی ہے۔ ریسورسز کا مسئلہ ہے۔ ریسورسز، دیکھیں، پانی ہمارے پاس ایک ریسورس ہے، ٹھیک ہے، پانی ہمارے پاس پینے کے لیے موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پہلے 3 کروڑ پی رہے تھے، 47 کی آپ نے بات کی، اس کے بعد 10 کروڑ پینا شروع کر دیا، پانی اتنا ہی ہے ہمارے پاس، پھر 15 کروڑ نے، پھر 20 کروڑ نے، اور اس وقت 25 کروڑ تک لوگ اتنے ہی پانی کو پی رہے ہیں۔ وسائل موجود ہیں لیکن آبادی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، وسائل اس طرح سے بڑھ نہیں رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا جیسے ممالک ہیں، انہوں نے 2 چائلڈ پالیسی اپنائی۔ بنگلہ دیش کے اندر بھی وہاں پہ 5.1 پہ ایک وقت تھا جب شرح تھی آبادی کے بڑھنے کی، اب وہاں پہ 1.05 پہ ہے، لیکن پاکستان ابھی تک ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ 2.5 تک ابھی تک جو ریشو ہے، مطلب اگر ہماری اس وقت 25 کروڑ آبادی ہے تو اگلے سال اس 25 کروڑ آبادی کے اندر 2.5% مزید اضافہ ہو جائے گا، اور ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ 2040 اور 50 تک یہ 40 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ اور یہ جو آبادی کا ازدحام ہے یا ازدہا جو ہے، اس نے ہمارے ملک کو اس طرح سے جکڑ لیا ہے اپنے شکنجے کے اندر کہ یہاں پہ اگر الٹریسی، کروڑوں لوگ اگر بچے اسکولوں سے باہر ہیں تو وجہ بڑھتی ہوئی آبادی ہی ہے، پانی کا بحران ہے تو وجہ بڑھتی ہوئی آبادی ہی ہے، آپ کے پاس گیس کی کمی ہے تو مسئلہ بڑھتی ہوئی آبادی ہی ہے۔ اب دنیا میں کوئی بھی جو حکومت ہے نا، وہ کبھی بھی اس طرح سے اس ریشو سے جہاں پہ آبادی بڑھ رہی ہوگی وہاں پہ آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، بے شک وہ امریکہ بھی کیوں نہ ہو۔ اور پاکستان جیسے جو 3rd ورلڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ کو معاشرتی طور پر، مذہبی طور پر، سیاسی طور پر اور معاشی طور پر ہر وقت بحرانوں کا پاکستان شکار رہتا ہے، وہاں پہ تمام مسائل کو آپ جب انٹر کنیکٹ کریں گے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، الٹیمیٹلی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آبادی ہے۔ لیکن آپ کے سوال سے مجھے یہ وہ کہتے ہیں کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بڑے یہ وہ بس ہے جس کے ڈرائیور کو پتا ہے کہ یہ کھائی میں گرنے جا رہی ہے لیکن اس کی سپیڈ کم نہیں ہو رہی اور الٹیمیٹلی یہ کولیپس کر جائے گا۔ یہ وہ دیوار ہے جو اپنے ہی وزن سے گرنے جا رہی ہے، یہ وہ دیا ہے جس کے اندر سے ہی تیل ختم ہو جائے گا اور یہ بجھ جائے گا، لیکن ہمیں جس کا ادراک نہیں ہے، نہ ہمیں معاشرتی سطح پہ اس کا ادراک ہے، نہ ریاستی سطح پہ بھی جتنا بھی جمع خرچ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نشستن گفتن برخاستن
हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे रास्ते में फैक्टर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से हुकूमत या गैर हुकूमती या नॉन जो एनजीओज होती हैं वो अपना काम नहीं कर पाती हैं। अगरचे अयूब खान से लेके अब तक बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो आबादी को कंट्रोल करने के लिए टेबल पर आए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जो इस मसले को कम कर सके या ख़त्म कर सके। और आने वाले वक्तों के अंदर मुझे ये खदशा है कि पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही काफ़ी हैं अपनी तबाही का सामान करने के लिए। पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी जो माना जाता था उसको ज़राअत को माना जाता था, तो आपको क्या लगता है कि अब ज़राअत हमारी मईशत की हड्डी नहीं है? क्या उसके पीछे रीज़न यही है कि उस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, खाने वाले उस वक्त 4 करोड़ थे और आज 25 करोड़ है कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है? बात यह है कि हम बच्चे तो पैदा कर रहे हैं, अनाज पैदा नहीं कर रहे। हम बच्चे तो बना रहे हैं लेकिन सड़कें उस हिसाब से नहीं बना रहे, हॉस्पिटल उस हिसाब से नहीं बना रहे, स्कूल उस हिसाब से नहीं बना रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर उस एतबार से नहीं बना रहे हैं। तो पाकिस्तान अगरचे एक एग्रेरियन कंट्री है और ये वो मुल्क है जिसको गंदम को एक्सपोर्ट करना चाहिए, ये वो मुल्क है जिसको बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को बाहर की दुनिया में एक्सपोर्ट करना चाहिए। एक ज़राई मुल्क होने के नाते भी हम गंदम भी बाहर से दरामद करते हैं, दालें भी बाहर से दरामद कर रहे हैं। अब जितनी भी आपकी दरामदात हैं, अगर आप उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द आपकी इंपोर्ट्स को देखोगे तो उनकी कैटेगरी वो है जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है। एंड देयर वाज अ टाइम जब एग्रेरियन सोसाइटी के अंदर बच्चों की तादाद की ज्यादती को एक तरह से एक इकोनॉमिक बेनिफिट के तौर पे देखा जाता था। जो बच्चे इसलिए ज्यादा पैदा किए जाते थे क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी जगह है, मेरे पास कई मरबे जमीन है, अब इन जमीनों के ऊपर मुझे काम करने के लिए लोग तो चाहिए हैं। तो जितने ज्यादा अफराद मेरी फैमिली का हिस्सा होंगे उतने ज्यादा लोग कमाई का जरिया होंगे। तो देयर वाज अ टाइम जब ज्यादा अफराद की तादाद फायदा थी आपके लिए। जैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नौजवानों की जो तादाद है वो आधी आबादी से भी ज्यादा है। अब एक ही वक्त में ये हमारे लिए ब्लेसिंग भी है और उसी वक्त में ये हमारे लिए कर्स भी है। ब्लेसिंग इस सेंस में कि अगर इस अफरादी कुव्वत को हम काम में लेके आए और इनको डायरेक्शन दे दें तो आप देखेंगे कि दिनों के अंदर ये मुल्क जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी साथ में खड़ा हो सकता है। और अगर हम इनको कोई चैनलाइज नहीं कर पाते हैं, इनको ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाते हैं, तो रिजल्टेंटली हाफ ऑफ द यंग पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, व्हाट वुड हैपन विद द कंट्री? क्राइम रेट्स आपकी कहां पे जाएगी, बेरोजगारी किस हद तक बढ़ेगी, भिखारियों की तादाद जो आपको हर चौराहे पे नजर आ रही है ये दुगनी तिगनी हो जाएगी। क्योंकि नौजवानों के पास जब कमाने के लिए कोई जरिया नहीं है मुआशियत का तो वो क्या करेंगे? जाहिर बात है वो या ड्रग्स की तरफ जाते हैं या वो फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और आजकल की जो जनरेशन है जिसको आप जेन जी कहते हैं, वो जनरेशन तो है ही वो जो सबसे ज्यादा आप कह लो इकोनॉमिकली डिससेटिस्फाइड है। और इसके बारे में रिसर्चेज ये कहती हैं कि सबसे ज्यादा जिनको इकोनॉमिक थ्रेट्स होंगे वो ये जनरेशन है। और इसी वजह से ये वो लोग हैं कि जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि जो इनके अंदर कुव्वतें हैं, जो अल्लाह ताला ने इनको टैलेंट दिया हुआ है, रियासत जो है उनको बरूए कार लाने के लिए काम नहीं कर रही है। सर आपकी बात से मुझे ये लगा कि इस तरह से जैसे कि हमारे एजुकेशन जहाँ पर हमारे इदारे हैं उनको लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमारे एजुकेशन जो इदारे जितने भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो नौजवानों को पढ़ाते तो हैं, मेरे ख्याल उस किस्म से एजुकेट नहीं करते आबादी के लिहाज से भी और स्किल के लिहाज से भी। मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग जो स्किल जिनके पास है वो बाहर जाकर उनसे ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, मईशत का मसला यहाँ से हल होता है। जो लोग यहाँ पर सिर्फ किताबें पढ़ते रह जाते हैं, हमने देखा हमारी क्लासेस में 4 CGPA लेने वाले बच्चे जो होते हैं वो बाहर जाके बेरोजगार हो रहे होते हैं। तो मसला तो फिर हमारा स्किल है ना कि बढ़ती हुई आबादी। आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपके सवाल के जवाब में मैं एक चीज की तरफ निशानदही करना चाहूंगा कि जब लफ्ज जेंडर आता है ना तो जेंडर बेसिकली मेल एंड फीमेल रोल, सोशल रोल जो हैं इन दोनों को डिफाइन करता है। ठीक है। अब जब भी आबादी के तनाजुर में कभी मैंने कोई सेमिनार्स देखे हैं या वर्कशॉप्स देखी हैं तो जेंडर का मतलब वहां पे सिर्फ खवातीन लिया जाता है कि खवातीन को हमने एजुकेट करना है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर खवातीन चाहती हैं कि उनकी तादाद कम हो बच्चों की, लेकिन क्योंकि वो घर में बाइख्तियार नहीं है,
क्योंकि ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर मर्द बाइख्तियार है, लिहाजा फैसला साजी की कुव्वत उसके पास है। लिहाजा जब तक जेंडर की डेफिनेशन के अंदर जो आपका कोर टारगेट ऑडियंस है वो मेल है, एजुकेट आपने मेल को करना है इस तनाजुर के अंदर, वो मेल जो अपनी रवायती मसल की मजहबी इंटरप्रिटेशन के अंदर जकड़ा हुआ है और वो ये कहता है कि हर वो जो रूह दुनिया में आई है अल्लाह ने उसका रिज्क अपने साथ भेजना है। अब ये वो चीजें हैं जिनके सवालों का जवाब देने की जरूरत है, ये वो चीजें हैं जिनको हर मस्जिद के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होना चाहिए, ये वो चीजें हैं जो कि आइमा कराम मसाजिद के अंदर हर जुम्मे के खुतबे के अंदर इस तनाजुर में बहस करें, लोगों को आगाही दें कि देखें अपने ही वजन से ये दीवार गिरने जा रही है, खुदारा थोड़ा सा इस तनाजुर में आप प्लानिंग के साथ चलें। लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि जुबानी जमा खर्च है, चाहे वो एनजीओज की तरफ से काम हो रहे हों, चाहे वो रियासत की तरफ से काम हो रहे हों। और बहुत अफसोस की बात, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि पॉपुलेशन के अदारे के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन उनके बिलीव्स भी वही हैं जो कि जनरल पब्लिक के बिलीफ हैं। मतलब जिन्होंने तबलीग करनी है या आगाही देनी है या तरगीब देनी है लोगों को कि भाई ये आपके लिए नुकसानदेह चीज है, इसको आपने जरा सोच समझ के चलना है, चादर को देख के अपने पांव फैलाने हैं, इस्लाम भी इसकी बात करता है। वो खुद इस बात पे बिलीव रखते हैं कि भाई ये तो फितरत के साथ आप जंग करोगे अगर ये हो जाएगा। सर आप बात को तकरीबन मजहब की तरफ ले गए, तो क्योंकि आपका भी थोड़ा बैकग्राउंड मजहबी है और मेरा भी है, तो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा टच कर लेते हैं क्योंकि बैकग्राउंड है। पिछली कुछ अरसा पहले पिछली हुकूमत में भी एक नारा वजूद में आया, तो आपको पता है वो क्या नारा था और उसके बाद कितनी बैशिंग हुई, क्या वो नारा ठीक था? जो इंतहा पसंदी है ना, ये दोनों तरफ है। कंजर्वेटिव भी सिर्फ इंतहा पसंद नहीं है, जो लिबरल है वो भी इंतहा पसंद है। यहाँ पे कंजर्वेटिव लोग भी अपनी उस फाउंडेशन के साथ इस तरह से लिपटे हुए हैं कि उस इंटरप्रिटेशन से बाहर नहीं आ रहे। जो लिबरल शख्स है, लिबरल को तो ओपन माइंड होना चाहिए ना। लिबरल शख्स का तो काम यह है कि जो भी चीज इस्लाह के लिए, मुआशरे की बेहतरी के लिए, उसकी रवायात और अकदार के तनाजुर में उसके लिए बेहतर है, उसको फॉलो किया जाए। लेकिन वो भी क्योंकि एक ही जगह पे अटका हुआ है, रिजिड है, दोनों तरफ रिजिडिटी है और उनके दरमियान में हमें एक रास्ता निकालना है कि देखें मजहब भी आपका एक किसी भी सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। अच्छा, और लिबरल थॉट्स भी किसी भी सोसाइटी में राइट विंग की जमातें हों या लेफ्ट विंग की जमातें हों, वो दोनों सोसाइटी की फलाह के लिए अशद जरूरी हैं। अगर कोई एक आ जाएगा तो जमूद का शिकार हो जाएगा मुआशरा। तो दोनों तरफ से इंटरप्रिटेशन की हमें जरूरत है। लिहाजा मजहब को अगर आप कुरान पाक को आप पढ़ते हो या अहादीस का आप मुताला करते हो तो ये चीज़ हमारे पास रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस्लाम कफ़ायत शारी का मजहब है। इस्लाम जो है वो अपने चादर को देख के पाँव फैलाने की बात करता है। इस्लाम जो है वो अपने वसाइल के तनाजुर में अपनी ख्वाहिशात को महदूद करने की बात करता है। लेकिन वो कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिशें तो हज़ारों हो सकती हैं लेकिन दुनिया के रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, वो अनलिमिटेड नहीं है। लिहाजा जब डिजायर अनलिमिटेड हो जाएंगी और रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, अगेन तवाजुन जो है वो खराब हो जाएगा और अगेन मुआशरा तबाही की तरफ जाएगा। सर अभी हुकूमत को क्या इकदामात करने चाहिए, क्योंकि हुकूमत की अगर हम बात करते हैं तो हुकूमत ने कुछ इदारे बनाए हुए हैं, जैसे पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपने जैसे कि जिक्र किया कि उन लोगों को पहले खुद से एजुकेट होने की ज़रूरत है, उसके बाद लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, लेकिन वो किसी तरह काम कर रहे हैं। मैंने इस हद तक सुना कि उस इदारे का ऑफिस यहाँ हमारे करीब कहीं पर मौजूद है और उन्होंने बाहर बोर्ड तक नहीं लगाया हुआ। क्या इतना बड़ा जुर्म है ये? आप देखें, ये इतना बड़ा, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जिन बातों के ऊपर ओपनली डिस्कशन होनी चाहिए उन बातों को तो हमने डाल दिया पसे पर्दा, और जिन बातों का कोई नुकसान नहीं है, जो बातें के नजरियाती चीजें हैं, उनके ऊपर यहाँ पे खुल के बातें हो रही होती हैं और झगड़े फसाद। वो बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि मजहब के ऊपर इंसान जो है ना वो अमल करे ना करे, मजहब के लिए मरना जरूर जानता है। अब जब भी आप पाकिस्तान के अंदर आबादी के बढ़ने की जो असबाब हैं या मुहर्रिकात हैं उनकी जब भी बात करोगे ना तो हमारे पास 3-4 उसकी डायमेंशन आ जाती हैं। सबसे पहले सियासी डायमेंशन है। सियासी डायमेंशन किस तरह से है कि जब भी सेंसस होता है, मर्दमशुमारी होती है, तो सियासतदान क्या करते हैं सूबों के, क्योंकि उनको एनएफसी अवार्ड में पैसे चाहिए हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारे अफराद ज्यादा थे, गिने कम गए हैं। लेकिन कभी ये सवाल नहीं
ہوتا کہ بھئی ہمارے افراد زیادہ ہیں اور ہمارے وسائل کیوں کم ہیں, وسائل کی کمی کے حوالے سے یہ کبھی بات نہیں کرتے. تو سیاسی معاملات میں جس تناظر میں وہ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی صوبوں کو یا صوبوں کے افراد کو آبادی کے بڑھانے کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں, نہ کہ ان کو کم کرنے کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں. اب آپ آ جاؤ معاشی معاملات کے اوپر. جو معاشی محرکات ہیں اس میں کیا ہے کہ ہر فیملی یہ سوچتی ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوگا تو ہمارے لیے برسر روزگار وہ ہوگا اور ہمارے لیے مستقبل کا ضامن ہوگا. اور جو بیٹیاں ہیں ان کی پیدائش کے حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بیٹی پیدا ہوئی پھر بچے کی خواہش ہے, دوسری بیٹی پیدا ہوئی, ایون کہ میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں 10 بیٹیاں پیدا ہوئی صرف ایک بچے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. اب یہ وہ معاشرتی محرکات ہیں جس کے اندر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جب لڑکے کو بھی انسان بنایا ہے اور خاتون کو بھی انسان بنایا ہے اور دونوں کے اندر کیپیبلٹیز, اور آج کے جس دور میں ہم زندہ ہیں, جس ماڈرن ایرا میں زندہ ہیں, میں تو جتنی فیملیز کو جانتا ہوں وہاں پہ میں میل جو ہیں ان کو پیسو پوزیشنز پہ دیکھ رہا ہوں, اور جو ڈائنامکس آپ کی سوشل چینج ہو رہی ہیں وہاں پہ فیمیل جو ہے وہ ایگزیکٹو سیٹس کے اوپر آ رہی ہے. آپ اپنی تعلیمی لے لو, جو اچیومنٹس ہوتی ہیں, پنجاب یونیورسٹی کو لے لو, سی ایس ایس کو لے لو, پی ایم ایس کو لے لو, ہر جگہ پہ خواتین جو ہیں وہ آپ کو کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہوئے وہ تمام اسٹیریوٹائپس جو ہیں نا جو روایتی طور پر ہمارے ذہنوں کو جنہوں نے شکنجے میں لیا ہوا تھا سب ٹوٹ چکی ہیں. اچھا, تیسری چیز آ جاتی ہے مذہب, کہ وہاں پہ کیا ہے کہ جب یہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہر روح اپنے ساتھ لے کے آتی ہے اپنا رزق, ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے, بلا شبہ لے کے آتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شعور دیا ہوا ہے کہ انسان اپنے وسائل کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ میرے پاس وسائل محدود ہیں اور میرے پاس پالنے کے لیے افراد زیادہ ہو گئے, 10,000 میں کما رہا تھا یا 20,000 کما رہا تھا, پہلے 2 افراد کھا رہے تھے گزارا ہو جاتا ہے, اب 4 سے 6 سے 8 سے 10 لوگ ہو گئے ہیں لیکن کمائی میری صرف 10,000 ہی ہے. تو اب کیا ہوگا, پھر ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہیں ایک ماں نے زہر دے کے بچوں کو مار دیا, ایک باپ نے بچوں سمیت نہر میں کود کر خودکشی کر لی. اب یہ کیوں کی؟ کیونکہ وہ بچوں کو بلکتا ہوا بھوکا نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ اس نے اپنے اس انسان کی جو خواہش تھی, جو انسان کی عقل تھی, اس کا استعمال نہیں کیا ہے. اور ہماری سوسائٹی میں جب ایجوکیشن پریویل کرے گی تب اس مسئلے کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں. اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مغرب نے نا بڑی کوشش کی پاکستان جیسے ممالک کے اندر یہ کرنے کی کہ لوگ آبادی کے تناظر میں ان کی دی ہوئی پلاننگ کی جو میتھڈز ہیں ان کو فالو کر سکیں. اچھا, اب ہوا کیا, انہوں نے کانٹراسیپٹو میتھڈز کی بات کی تو ہمارے معاشرے کے لوگ باہر آ گئے. ہوا کیا کہ وہاں پہ جب کمرشل بچے 2 ہی اچھے آتے تھے تو لوگوں نے سٹرائکس کرنا شروع کر دی, دیکھیں یہ تو ہماری نارمز کے ہی خلاف ہے. اب ایک چیز جو پوری دنیا میں اور ہمارے جیسے جو تھرڈ ورلڈ مذہبی اورینٹڈ جو ریلیجن اورینٹڈ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ غیر حکومتی تنظیمیں بھی کر رہی ہیں اور جو بڑی کامیاب رہی ہے وہ ہے ایجوکیٹ دا وومن, خواتین کو ایجوکیٹ کرنا. کیوں؟ دیہاتوں کے اندر عام طور پہ کم عمری کی شادیاں ہو جاتی ہیں, 15 سے لے کے 25 سال تک دا موسٹ رچ فرٹیلیٹی ایج ہوتی ہے. وہاں پہ آپ شادی کرتے ہو تو 10 سال کے اندر 5 بچے پیدا ہو جاتے ہیں. اب ویسٹ کی یہ کوشش ہے کہ ہم ان کو خواتین کو ایجوکیٹ کریں. آپ کوئی بھی جاب دیکھتے ہو, کوئی اسکالرشپ دیکھتے ہو, وہاں پہ لکھا ہوتا ہے وومنز آر اسٹرانگلی انکریجڈ. وہ صرف اسی لیے لکھا ہوتا ہے کہ خواتین کو کم سے کم 25 سال تک کہیں انگیج کریں, پڑھائی کے اندر ان کو لگائیں, ان کو با اختیار بنائیں یا اپنا کیریئر بنائیں. کیریئر بناتے بناتے 25 سے 30 سال تک کی ایج ہو جائے گی. اس کے بعد جب آپ شادی کرتے ہو تو آٹومیٹیکلی جو ہائر ایجوکیشن از ڈائریکٹلی لنکڈ ود دا لیٹ میرجز اینڈ لیٹ میرجز از ڈائریکٹلی لنکڈ ود دا پاپولیشن, کہ بچے 2 ہی اچھے. کیونکہ اس وقت جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے فرٹیلیٹی ریٹ بھی اسی حساب سے کم ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کی پرائرٹیز بہت حد تک بدل جاتی ہیں. ابھی ہم نے سر اس پروگرام میں اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی اور یقیناً اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ہو سکتی ہے جو کہ کئی دنوں تک بھی جا سکتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ مختلف ادارے مل کر بیٹھیں جس میں سول سوسائٹی مل کر بیٹھے, جو لوگ ہمارے دینی جو لوگ ہیں, مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ, وہ لوگ اس میں مل کے بیٹھیں اور فیملی کو خود بھی جو ہے اس کے اوپر سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. سر ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.